Good morning, students. So we are continuing with the combination problems. Yesterday we studied the basic concept or the formula for finding the combinations formula, as well as how we are getting the value of this combination value from the table also, isn't it? So both the way we are getting the same answer. Now let's see how we can apply this for a combinations. Combination എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നത്. For that, consider one question. If a bag contains ഒരു ബാഗിൽ 6 white and 4 black balls ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Okay? So a box contains 6 white and 4 black balls. So total how many balls are there? 10 balls ഉണ്ടല്ലേ? ആ 10 balls ൽ നിന്നും we are going to draw a white ball. ഒരു white ball draw ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ P. P stand for what? Probability. What is the chance of getting a white ball from this bag? So നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ഇത് 6/10 അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ബേസിക് ആയിട്ട് തരുന്നത്. സോ 6/10 ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് 6/10. What about the second question? We are drawing two white balls. Two white balls എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് റോങ്. നമുക്ക് ഒരു ബോൾ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 പേർക്കും ചാൻസ് ഉണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഏതൊക്കെ ആവാം? ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 2 വൈറ്റ് ബോൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റ് വൈറ്റ് ബോൾ ആവാം, സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൈറ്റ് ബോളും ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ് ബോൾ ആവാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടൈമിലാണ് വി റിക്വയർ വാട്ട് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വേറൊന്നുമില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ, ടോട്ടലിൽ നിന്നും 2 പേരാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വൈറ്റ് ബോൾസ് ഉണ്ട്? വി ഹാവ് 6 വൈറ്റ് ബോൾസ്. അവിടെ നിന്ന് വി ആർ സെലക്ടിങ് 2. കണ്ടോ, 6C2. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? 6C2. അതായത് 6 വൈറ്റ് ബോൾസിൽ നിന്നും വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെലക്ട് 2 white balls. So it is 6C2. Since it is a probability, what you have to do here? Probability ആയതുകൊണ്ട് always we need the denominator section as the total. മൊത്തം ബോൾസ് വേണം. മൊത്തം എത്രയുണ്ട് നമുക്ക്? It is 10. So it is 10 നിന്ന് എത്ര ബോൾസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? 10C2. Is it clear? Okay. Same way, how many balls are next we are drawing? We are drawing 3 white balls. 3 white balls means total how many white balls are there? 6 white balls. Among the 6 white balls, we are going to select 3 white balls, 6C3, divided by the total. Total is how much? 10C3. Clear? Next, 4 white balls. 4 white balls in the 6C4 on the top, and denominator it is 10C4. Okay, now another question. What is the chance of drawing 2 black balls? If it is 2 black balls, how many black balls are there? 4 black balls. So it is 4C2 by total. Total is 10. 10 we are selecting 2 balls itself. Clear? Next, another question. Drawing 3 black balls. 3 black balls total 4 black balls are there. Among the 4 we are selecting 3 black balls. 4C3 by 10C3. കണ്ടോ, പ്രോബബിലിറ്റി എപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആ ടോട്ടൽസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചുള്ളൂ, 6C2 സെപ്പറേറ്റ്ലി, 10C2 സെപ്പറേറ്റ്ലി. പ്രോബബിലിറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓൾവേസ് എ ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആക്ച്വലി അതുണ്ട്. വി ആർ ഡ്രോയിങ് 1 വൈറ്റ് ബോൾ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി 6C1 by 10C1. What is 6C1 by 10C1? ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് നോക്കിയെന്ന്. 6C1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ടേബിളിൽ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ, 6 തന്നെയാണ്. 10C1 it is 10. Clear? Now what is 6C2? 6C2 is 15. 15 by and 10C2 is 45. നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 63 ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, വെദർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ആൻസർ. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 63 is 20. 10C3 is 120. 64 is, it is 15 again. 15 by 10C4 is 210. Okay. Now 4C2. What is 4C2? It is 6. And 10C2 it is 45. 4C3. What is the value of 4C3? 4C3 is 4 by 10C3 is 120. These are the answers. Is it clear? See, for the previous examples we have considered only one color, right? Now we are combining the 2 different colors, that is white and black we are combining. Let's see what happens here. See, here what you have to do is, or what you have to notice is a pair. Like combination ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു connecting pair ഉണ്ട്. എന്താ? And 2 white and 2 black balls. ഈ ആൻഡിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്.
and or എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. So what you have to do here is we are selecting 2 white from 6, right? 6 ൽ നിന്ന് 2 white എടുക്കാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? It is 6C2. Okay. And how many black balls required? 2 black balls. അപ്പോൾ total how many black are there? 4. 4C2. അപ്പോൾ 2 white ഉം 2 black ഉം ഞാൻ എടുത്തു. Okay? അപ്പോൾ താഴെ എന്ത് വരും? മൊത്തം എത്ര ബോൾസ് ഉണ്ട്? 6 and 4. It is 10 balls. എത്ര എണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു? 2 white ഉം 2 black ഉം എടുത്തു. So total 4 balls I have chosen. Clear? അപ്പോൾ 2 white 2 black. ടോട്ടലിന് 10 എണ്ണത്തിന് എത്ര എണ്ണം പോയി? 4 എണ്ണം പോയി. And this and എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് into. Is it clear? 6C2 into 4C2 by 10C4. Now what is 6C2 value? 6C2 it is 15. 15 into 4C2 is what? It is 6. 15 into 6 by 10C4. 10C4 it is 210. I am not going to multiply this. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ വേണോ നോക്കണം. It is just 90 by 210. Like 9 by 21 എന്ന് പറയും. Now another question. Drawing 1 white and 3 black balls. അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റും 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾസും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞേ? ടോട്ടൽ എത്ര വൈറ്റ് ബോൾസ് ഉണ്ട്? 6 വൈറ്റ്. അപ്പോൾ 6 എന്ന് ഒരു വൈറ്റ് എടുക്കണം. So it is 6C1. And so it is into 3 black balls. Total how many black balls are there? 4. അല്ലേ? അപ്പോൾ 4C3. Okay? ഇനി ടോട്ടൽ നോക്കിക്കേ 10. താഴെ എഴുതാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ. ഡിനോമിനേറ്റർ ഓൾവേസ് ടോട്ടൽ മസ്റ്റ് ബി ദർ. ടോട്ടൽ എത്ര ബോൾ ഉണ്ട്? ഒരു വൈറ്റും 3 ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10C4 itself. Now what is 6C1? 6C1 it is 6 and 4C3 it is 4. Correct ആണോ നോക്കണം കേട്ടോ. 10C4 is as the same 210 itself. So it is 24 by 210. Now the last question. 3 white and 1 black balls. So it is 6C3 into 4C1 by 10C4. അപ്പോൾ എന്താ വരാ? 6C3 value it is 20. 20 into 4C1 it is 4. 20 into 4 by 210. That is 80 by 210. Is it clear? Any suppose ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം 10C4 അല്ലേ. Let's consider another example. That is ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ പോവാം. For example, if we are selecting 3 white, okay? 3 white and 2 black balls ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കിക്കേ. 3 white എങ്ങനെ വരാം? 6C3 into 4C2 by ടോട്ടൽ എത്ര ബോൾ ആയി? 3 plus 2 5. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി ഇവിടെ കണ്ടോ ബേസിൽ കണ്ടോ 3ഉം 2ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ it is 5. 6ഉം 4ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് 10 കിട്ടി. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം കേട്ടോ. 6ഉം 4ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 10, 3ഉം 2ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 5. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുത്താം. Is it clear? Okay. ഇനി സപ്പോസ് ഈ ആൻഡ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതണ്ടല്ലോ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി സപ്പോസ് ആൻഡിന് പകരം if it is or, okay, or ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? It is 6C3. ഓറിന്റെ സൈൻ എന്താണെന്നറിയോ? It's plus. Okay? or എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is plus. അത് മാത്രം ഓർക്കുക. 6C3 plus 4C2 by 10C5. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഇട്ടോ. or ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay? Okay. So that's all for today. Thank you.